Ride-hailing services in Guwahati have been a source of persistent frustration for both passengers and drivers. Passengers who rely on services like Ola, Uber, and Rapido for their daily commutes have expressed grievances over long wait times, surge pricing, frequent cancellations due to trivial issues like destination or payment mode, and drivers who refuse to turn on the air conditioning. The different pricing for different users only adds to the frustration. What should be a simple way to reach one's destination often turns out to be a bumpy ride for all involved. Whenever we book it, like it shows around 50 to 60 rupees. But when the rider or when the driver calls us or we call them, they ask us, what is the price? Like, what is the price showing on your screen? So like, it's totally wrong for them to ask. But if we don't tell them, they just cancel the ride. So like, even if we tell them, so like they will try to discuss 50 rupees, 50 rupees extra they then. যাওঁতে মানে ৰেপিডো দি অহা যোৱা কৰোঁ কিন্তু এটা প্ৰব্লেম প্ৰায় ফেচ কৰা হয় মানে যে বাজেটটো মানে যোনটো থাকে যেটা আকৌ পিকআপ মানে ড্ৰাইভাৰজনে পিকআপটো কনফাৰ্ম নকৰে কাৰণ বাজেটটো বেছি লাগে মানে যেটা কৰোঁ কল কৰোঁ ড্ৰাইভাৰজনক তে ক'ব কিমান প্ৰাইচ হৈছে তে মই কওঁ ইমান যিমান হয় সেইটোৱে কম তেখেতে ক'ব যে ইমানটো নহ'ব আৰু অলপ বেছি লাগিব সেইটোতো নহ'ব ন এতিয়া আমি যোনটো বাজেটেদি মানে অহা যোৱা কৰোঁ দিনটো এটা বাজেট লৈ আহোঁ সেইটো যদি আকৌ যদি তেখেতে যদি আৰু বেছি বঢ়াই কয় এনেকেতো নহ'ব। Bike and cab services have become a popular and affordable solution for last-mile connectivity. However, the concerns raised by both drivers and customers require a concrete solution. While commuters have expressed their fair share of grievances, drivers and riders point to the increase in fuel charges, high commission fees levied by aggregators, and the lack of intervention from authorities in regulating the urban mobility and transport system. It's clear that a more comprehensive approach is needed to address the challenges faced by both drivers and passengers in the ride-hailing industry. लेकिन आजकल टाइमिंग दे दिया है इसलिए आपको 5 राइड करने से 20 रुपये मिलता है। हाँ, इससे पेट्रोल दाम भी भर गया है इसलिए हम लोग कोई करता हो राइडर लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ। पहले की तुलना से आपकी मतलब आपने कहा कि इंसेंटिव कम हुआ है तो आप लोगों को किस तरह का असुविधा होता है? बहुत ज़्यादा असुविधा होता है हम लोग के लिए कि इंसेंटिव कि हम लोग अभी इंसेंटिव हम लोग देने से हम लोग पेट्रोल खर्चा निकल देता है। हम लोग इंसेंटिव मिलने से अच्छा इंसेंटिव मिलने से हम लोग पेट्रोल खर्चा निकल देता है। हाँ, ऐसे आपको ऐसे फेयर भी बहुत कम कर दिया आजकल। पहले फेयर था आपका पर किलोमीटर आपका था ये आपका 8 रुपीज़ था अभी 4 रुपीज़ कर दिया। तो मुश्किल चलता है हम लोग को। और ऐसे मतलब दिन में जब आप मतलब राइड के लिए निकलते हो तो किस तरह कैसा आमदनी होता है? ऐसे आपका पशु आपको 400 निकल जाता है हम लोग को 12 घंटे 10 घंटे पेट्रोल काट कर। और पहले के कितना पहले आपको 700 800 होता था। बहुत मानो 50% कम हो गया। आप लोगों ने कभी इसके लिए मतलब कुछ मतलब ऐसे बताया था? ऑफिस में बताया था हम लोग लेकिन ऑफिस कोई एक्शन लेता ही नहीं कुछ बोलते तुम लोग गलती है तुम लोग कुछ करता होगा। আজিৰ দিনত কেনেকুৱা বুলি ক'লে কি ক'ম আপোনাক আমাৰতো অৱস্থা খুবেই বেয়া কাৰণ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চালকখিনিৰ কথা কোনো চিন্তাই নকৰে আজিলৈ কৰাও নাই বা আমাক চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো একো সুবিধা পোৱা নাই আৰু আমাক এই যিবিলাক কেব আহি আছে বা ওলা হওক উবেৰ হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ কেবে হওক আমাক প্ৰথমতে ভাল সুবিধা দিছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া চলিছিলে বৰ ধুনীয়া সুবিধা দিছিলে আমাৰ ইনচেন্টিভ দিছিলে তেতিয়া মানে আমাৰ 2 পইচা বাচিছিলে কিন্তু এতিয়া ক'ব গ'লে আপোনাৰ লকডাউনৰ পিছতো বহুতেই বেয়া আৰু কিস্তিবিলাক আমাৰ যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত গাড়ী কিস্তিবিলাক ৰখি গৈছিলে সেইটো সময়ত আমাক চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা কৰি দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটো সুবিধা একো কৰা নাই আমি তাৰ উপৰি আমি যিটো আমাৰ কিস্তি মানে লকডাউনত শেষ হৈছিল দিব লগা আছিলে
সেই কিস্তিটোৰ আমি ফাইন দিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ বাইকখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ভাড়াৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া, কাৰণ প্ৰাইভেট গাড়ী তেওঁলোকে ভাড়া মাৰিছে, প্ৰাইভেট গাড়ী ভাড়াও মাৰিছে আৰু প্লাছ পইচাও বেছিকৈ লৈ আছে তেওঁলোকে। সেইটো কাৰণে বদনামটো একচুৱেলি আমাৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰখিনিও হৈছে। আৰু ওলা উবেৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ হেৰি দিয়া নাই এতিয়া, আপোনাৰ কিবা ইনচেণ্টিভ বোলা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই। সেইটো বস্তু কমপ্লিট বন্ধ কৰিলে, কাৰণ আগতে গাড়ী কম আছিলে, তেওঁলোকে সুবিধা বহুত দিছিলে। এতিয়া বহুত গাড়ী হৈ গৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কিমান সুবিধা দিব, গতিকে সেই সুবিধাটো কেতিয়াও নাই। এতিয়া মানে আমাৰ পুৰণা গাড়ীখিনিৰ ভেলু নোহোৱা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। মানে এতিয়া যিটো নতুনকৈ গাড়ীবিলাক ওলাইছে তেওঁলোকক মানে ভাড়াবিলাক দিয়ে আছে বৰ্তমান, কিন্তু আমাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া এতিয়া। Uber and Ola have been facing several problems for years, which were further aggravated by the pandemic in 2020. Reports indicate that these companies experienced plummeting ridership due to concerns about the ride sharing during the pandemic, as well as a decline in the number of available cabs and drivers. In addition to these issues, users have been lodging complaints regarding frequent ride cancellations, the lack of profitability for drivers, and the challenge of increasing fuel prices. Given these uncertainties, many Uber and Ola drivers in Guwahati are turning to new local online cab services such as N2 and Jadu as they seek more reliable sources of income. অলৰেডি আমি ভাড়া মাৰিছোঁ, N2 বুলি আহিছে এটা, N2ৰ ভাড়াও আমি মাৰিছোঁ। N2 আমাৰ পৰা খুব কমেই লৈ আছে পাৰ্চেণ্টেজ। প্লাছ যাদু আহিছে, যাদুটো মই 6টা ভাড়া মাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে। যাদুটো তাতকৈও বেছি আমাক মানে বহুত সুবিধা দিছে। মানে জিৰ' কমিশ্যন, তাত কোনো কমিশ্যন নলয়। পাৰ কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে 3 টকা এটা কাটিব পাৰ কিলোমিটাৰ। সেইটো মানে আগত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব, আমি ৰিচাৰ্জ চিষ্টেম হ'ব এইটো, ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ কৰিলে আমি পাৰ কিলোমিটাৰ 3 টকাকৈ দিব লাগিব। প্লাছ তাৰ ওপৰত আমি যিমান ভাড়া আহে গোটেই পইচাটো আমাৰ নিজৰে হয়। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে কি হৈছে, এই অ'লা আৰু উবেৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই অকল আমাৰ চালকসকলকেই নহয়, আচলতে গ্ৰাহকসকলকো তেখেতলোকে যথেষ্ট ধৰণে লুণ্ঠন কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অ'লা আৰু উবেৰ কৰ্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত মানে চৰম এটা অন্যায় কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰকো এটা কথা কওঁ যে, কাৰণ যিহেতু কেব এগ্ৰিগেটৰ যিখন লাইচেঞ্চ, এই লাইচেঞ্চত পাবৰ কাৰণে যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে, সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন মতে অ'লা উবেৰে বৰ্তমান গুৱাহাটীত ব্যৱসায় কৰি আছেনে নাই, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ ফালৰ পৰা অনীহা প্ৰকাশ কৰা দেখা যায়। আৰু আমি চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষক, পৰিবহণ মন্ত্ৰী, আপোনাৰ জিলা মানে পৰিবহণ বিষয়াক আমি বহুতবাৰ ধৰণে আমি লগ কৰিছোঁ, তেখেতলোকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি সচল ধৰ্ণাস্থলীত আমি বহু ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, কিন্তু এইবিলাকে চৰকাৰক কোনো ধৰণৰ গা লৰাব পৰা নাই। আমি বুজি নাপাওঁ যে অ'লাৰ পৰা উবেৰৰ লগত তেখেতলোকৰ নে কিবা গোপন বুজাবুজি আছে নে কি আছে, আমি বুজি নাপাওঁ। The introduction of cab services in Guwahati was initially a welcome development for both commuters and drivers when companies like Ola and Uber first launched in India. With ample funds at their disposal, these cab aggregators offered generous incentives to drivers by keeping commission rates low. However, the sudden surge in the number of cabs eventually turned the thriving industry into a bigger struggle. As companies began prioritizing profits over everything else, drivers' earnings decreased, ultimately resulting in a negative impact on customers. চাওক, আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটী চিটিত কেবৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কমি গৈছে। এটা সময়ত প্ৰায় 14,000 16,000 কেব চালকে গুৱাহাটীত কেব চলাইছিলে, কিন্তু যি কেব চালকৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ এটা আশংকা আহি পৰিলে, যি ধৰণে হতাশা আৰু নিৰাশা হৈ কেব চালকসকলে গাড়ী চলাবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। আৰু লকডাউনতো বহু আমাৰ কেব চালকৰ গাড়ীসমূহ বহু ফাইনেন্স কোম্পানী টানি লৈ গ'ল। আজিৰ তাৰিখত সেই গোটেইখিনি বস্তু চিন্তা কৰি আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক যে প্ৰায় 8,000 পৰা 10,000 কেব চালকে গুৱাহাটী চিটিত আজিৰ তাৰিখত কেব চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকলৰ লগত আমি আলোচনাত মিলিত হয় এই বস্তুটো কি ধৰণে নাইকিয়া কৰিব পাৰি, বা চালকৰ আৰু পাব্লিকৰ মাজত যোনটো আমাৰ সম্পৰ্ক বেয়াৰ ফালে গতি কৰি আছে, তাক কি ধৰণে ভাল কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে আমি কেইবালানি বৈঠকত বহিছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা কিছু হেল্পলাইন নম্বৰ এৰি
যি এটা এৱাৰনেছ আনিলে তাৰপিছত কিন্তু আমাৰ কেবৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন কেব সেৱাত যি ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জ বিচৰাৰ হেৰিটো প্ৰায় নাইকিয়া হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। মই মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আজিৰ তাৰিখত যদি কোনোবা কেব চালকে এক্সট্ৰা চাৰ্জ বিচাৰে বা এক্সট্ৰাকৈ পইচা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে। সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু কমপ্লেইন কৰিলে সেই কমপ্লেইনৰ মাধ্যমেৰে তেখেতক জৰিমনা পৰ্যন্ত বিহা হয়। গতিকে মই বিচাৰিম যে আমাৰ কেব চালক বন্ধুসকলেও এই বস্তুটোৰ প্ৰতি অলপ সজাগ হওক আৰু আমাৰ জনসাধাৰণ আৰু কেব চালকসকলৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠক। ইনচেণ্টিভ কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে আমাক যিখিনি প্ৰথম অৱস্থাত আমাক ইনচেণ্টিভ দিছিলে সেই ইনচেণ্টিভ এতিয়া আমাৰ নাই, এতিয়া বহুত কমি আহিছে ইনচেণ্টিভ, বুজি পাইছে। আৰু কি হয় কাষ্টমাৰৰ লগত যিখিনি তেওঁলোকে আমাক কয় যে কাষ্টমাৰৰ লগত বিহেভিয়াৰটো আমাৰ ঠিক নহয়, কিন্তু ঠিক কাষ্টমাৰৰ লগত আমাৰ চব ঠিকেই আছে, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ভাড়া আমাৰ যিটো কমাই দিছে, ভাড়া কমাই দিয়াৰ পিছত কি হয় কাষ্টমাৰে আমাৰ লগত আমাক বাৰ্গেনিং কৰে, বুজি পাইছে। আমাৰ ৰাইডাৰো আমাৰ বাৰ্গেনিং কৰে যে সুধিয়ে যে তেওঁলোকে বাইদেউ ভাড়া কিমান আহিছে, তেওঁলোক 20 টাকাত আমাৰ ভাড়া বা দেখায় বা 25 টাকা দেখায় বা 30 টাকা দেখায় বা 40 টাকা দেখায়, কিন্তু আমাৰ নুপুছে। কিন্তু ধৰি লওক এতিয়া আমাক যদি ৰেপিডো যদি আমাক চাই ধৰি লওক তেতিয়া আমাৰ ভাল হয়। আজি পেট্ৰলৰ ইমান দাম বাঢ়িছে, পেট্ৰলৰ ইমান দাম, বস্তুৰ ইমান দাম বাঢ়িছে, যিখিনি আমাক ভাড়া দিয়ে আমাৰ সেইখিনি আমাৰ নুপুছে। সেইকাৰণে আমাৰ ধৰি লওক কাষ্টমাৰৰ লগত আমাৰ কি হয় অলপ বাৰ্গেনিং কৰে। কিছুমান ল'ৰাই ধৰি লওক যে বাইদেউ ইমান পইচা হৈছে আমি নাযাওঁ বা আপুনি এইখিনি দিলে আমি এক্সট্ৰা যাব পাৰোঁ, এনেকুৱা বহুত কি কৈ আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ কাষ্টমাৰ আছে। কিন্তু এই চব কাষ্টমাৰে আপোনাৰ দিবও নিবিচাৰে। ধৰি লওকচোন যিটো পইচা এপছত আহে সেইটোৱেই দিব বিচাৰে, কিন্তু কিছুমান কাষ্টমাৰে ধৰি লওকচোন যদি 30 টাকা ভাড়া দেখুৱায় বা 40 টাকা সেইটো পইচা নুপুছে, এক্সট্ৰাকৈ আমাক দিয়ে, আমি নেদা বুলি নকওঁ। কিন্তু আমাক ধৰি লওক এতিয়া ৰেপিডো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই যদি আমাৰ অলপ যদি ইনচেণ্টিভটো বঢ়াই দিয়ে, অলপ যদি ভাড়াটো যদি অলপ বঢ়াই দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ বেছি ভাল হয়, আমাৰ ৰাইডাৰসকলৰ কাৰণে ভাল হয়।